Carbon and its compounds. Vanakkam children, today we are going to learn about soaps and detergents from the lesson Carbon and its compounds. Soaps and the detergents are materials that are used by us for cleaning purpose because pure water alone cannot remove all types of dirt or any oily substances from a body or clothes. That is, பியோர் வாட்டர்னால் மட்டும் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அழுக்கையோ அல்லது துணியில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கையோ தூய்மை செய்ய முடியாது. நம்ம கட்டாயமாக சோப்போ அல்லது டிட்டர்ஜெண்ட்டோ பயன்படுத்த தான் வேணும். சோப்ஸோ டிட்டர்ஜெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்ஃபேக்டன்ஸுங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது. தட் காம்பவுண்ட் லைன்ஸ் அப் அரவுண்ட் வாட்டர் டு பிரேக் தி சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். சர்ஃபேக்டன்ட்டோட வேலை என்ன அப்படின்னா நீர் மூலக்கூறுகளை சுற்றி நின்று பரப்பு இழுவிசையை குறைக்கிறது தான் அது செய்யுது. போத் ஆஃப் தெம் ஹேவிங் அ டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் நேச்சர். சோப்புக்கும் டிட்டர்ஜெண்ட்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. சோப் இஸ் அ கிளீனிங் ஏஜெண்ட் that is composed of one or more salts of fatty acids. Soaps is made up of one or more salts of fatty acids, whereas detergent is a chemical compound or a mixture of chemical compounds which is used as cleaning agent also. Okay, they also perform their cleaning actions in certain specific conditions. Okay, now we learn about soap. Soaps are sodium or potassium salts of some long chain carboxylic acids called fatty acids. That is, soaps are made of sodium or potassium salts of some long chain carboxylic acids called fatty acids. Okay, see, it is made up of, soap is made up of long chain carboxylic acids, okay, called fatty acids. Carboxylic acids or otherwise called as fatty acids. Okay, soaps require two major raw materials, that is, one is fat and other is alkali. Fat கொழுப்பு மற்றும் காரம் இதனால் உருவாக்கப்படக்கூடியது சோப்பு. நம்ம என்ன காரம் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா, வாட் alkali is mostly used in the preparation of soap? Sodium hydroxide. Sometimes potassium hydroxide is also used. That is, a potassium based soap creates more water soluble product than a sodium based soap. பொட்டாசியம் பேஸ்டு சோப்பாக இருந்துச்சுன்னா நீரில் எளிதில் கரையும். ஆனால் சோடியம் பேஸ்டு சோப் அந்த மாதிரி நீரில் எளிதில் கரையாது. பேஸ்டு ஆன் திஸ் soaps are divided into two types. One is hard soap and the other is soft soap. Hard soap அப்படின்னா soaps are prepared by the saponification of oils or fats with caustic soda, that is sodium hydroxide, are known as hard soaps. Soft soaps, soaps which are prepared by saponification of oils or fats with potassium salts. Listen, hard soaps are made of sodium hydroxide, whereas soft soaps potassium salts. And hard soaps are used for washing purpose, whereas soft soaps are used for cleansing the body. Okay, so these are the two types of soaps, hard soap and soft soap. Next we will see about the manufacturing of soap. Manufacture of soap by means of kettle process. This kettle process is the oldest method, but it is still widely used in small scale preparation of soaps. There are mainly two steps followed in this process. One is saponification of oil and the other is salting out of a soap. Okay, அதாவது கெட்டில் ப்ராசஸ், குடுவை முறை மிக பழமையான முறை. இதுதான் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸில், சிறு தொழில் நிறுவனங்கள்லாம் சோப்பு தயாரிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், சப்போனிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆயில். இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, த ஆயில் விச் இஸ் யூஸ்ட் இன் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் டேக்கன் இன் an iron tank, that is kettle. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆயில் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, கெட்டில் அயன் டேங்க்கில் எடுத்துக்கிறாங்க. டு தட் தே ஆர் ஆடிங்
alkaline solution, that is 10% alkaline solution is added into the kettle in little excess. Then the mixture is boiled. அந்த மிக்சரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பாயில் பண்ணுறாங்க. எப்படி? by passing steam through it. அது வழியாக நீராவியை செலுத்தி கொதிக்க வைக்கிறாங்க. the oil gets hydrolyzed. அப்போ அந்த ஆயில் என்ன ஆகுது, நீரார் பகுப்பு அடையுது after several hours of boiling. ஸோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் ஆயில் gets hydrolyzed. this process is called saponification. next, salting out of soap. common salt is added to the boiling mixture. next நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த கொதிச்சு கொண்டு இருக்கக்கூடிய கலவையில் நம்ம என்ன சேர்த்துறோம் அப்படின்னா காமன் சால்ட்டு, சோடியம் குளோரைடை சேர்த்துறோம். அப்போது அங்கே என்ன ஆகும், சோப் வந்து ப்ரிசிபிடேட் ஆகும். ப்ரிசிபிடேட்னா வீழ்படிவை மாறும். அப்போ after several hours the soap rises to the top of the liquid as a curdy mass. ஸோ கொஞ்ச நேரம், ஒரு குறிப்பிட்ட மணி நேரம் விட்டுட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா சோப் வந்து என்னாகும், அப்படியே மேலே மிதந்து வரும். அப்போ நம்ம அதை வந்து என்ன பண்ணலாம், அது ஒரு அந்த இதை என்ன சொல்லலாம், கேர்டி மாஸ்ன்னு சொல்லலாம். த நீட் சோப் இஸ் டேக்கன் ஆஃப் ஃப்ரம் தி டாப். அப்போ நம்ம அங்கிருந்த டாப்லேருந்து மிதந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கேர்டி மாஸை பிரித்து எடுத்து அதை என்ன பண்ணுறோம், கூல் டவுன் பண்ணணும். அப்படின்னா நம்மளுக்கு சோப்பு இப்போது தயாராக இருக்கும். சரியா? ஓகே. ஸோ kettle process is very important for the preparation of soap. next, effect of hot water on soap. hot water அதாவது கடின நீரின் விளைவு. this one is very important. hot water contains calcium and magnesium ions that limit the cleansing action of soap. ஸோ ஹாட் வாட்டரில் என்ன இருக்குன்னா கால்சியம் மெக்னீசியம் அயான்ஸ் இருக்கும். அது என்ன பண்ணுன்னா சோப்பு சுத்தம் செய்யக்கூடிய செயலை வந்து கட்டுப்படுத்தும். when combined with soap, hot water develops a thin layer called scum. இப்போ ஹாட் வாட்டர் வந்து சோப்போடு சேர்றப்ப அந்த கால்சியம் மெக்னீசியம் அயான்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அது வந்து என்ன ஆகும்னா ப்ரிசிப்டேட் ஆகும், படிவாக வீழ்படிவாக மாறும். அதைத்தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஸ்கம்முன்னு சொல்கிறோம். which leaves a deposit on the clothes or skin and does not easily rinse away. ஸோ அது என்னாகும், அந்த ஸ்கம் வந்து நம்ம உடம்புலையோ அல்லது துணிகள்லையோ அப்படியே படிஞ்சிரும். கொஞ்ச நாள் கழித்து ஃபேப்ரிக் என்னாகும், இட் லீட் டு த டிட்டோரியேஷன் ஆஃப் தி ஃபேப்ரிக். கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய துணி கிளியிருக்க ஆரம்பிக்கும். அண்ட் eventually ruin the clothes. ஸோ அப்போ நம்மளுடைய துணிகளை வந்து என்னாகும், சேதமடைய செஞ்சிருது. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட், டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் ஆர் மேட் வித் கெமிக்கல்ஸ் தட் ஆர் நாட் அஃபெக்டட் பை ஹாட் வாட்டர். அதனால் நம்ம டிட்டர்ஜெண்ட்டு தயாரிக்கிறப்போ இந்த கடின நீரால் பாதிக்கப்படாத வேதிப்பொருள்களை பயன்படுத்தி தயாரிக்கணும். சரியா? ஓகே. நெக்ஸ்ட், why ordinary soap is not suitable for using with hot water. அதாவது சாதாரண சோப்பு நம்ம ஏன் வந்து கடின நீரில் பயன்படுத்த இயலாது அப்படின்னா, ஆர்டினரி சோப்ஸ் when treated with hot water, ஆர்டினரி சோப்பை நம்ம ஹாட் வாட்டரோட ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே ஸ்கம் உருவாகும். தட் இஸ் த precipitate as salts of calcium and magnesium. அங்கே என்னாகும், கால்சியமும் மெக்னீஷியம் சால்ட்ஸும் ப்ரிசிப்டேட்டாக படியிறக்க ஆரம்பிச்சிடும். தே அப்பியர் அட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி கிளாத் ஆஸ் ஸ்டிக்கி கிரே ஸ்கம். அப்போ அந்த நம்மளுடைய துணிகளினுடைய மேற்பரப்பில் அந்த ஸ்கம் வந்து என்னாகும், படியிறக்கு ஆரம்பிச்சிரும். thus the soaps cannot be used conveniently in hot water. அதனால் சோப்பை நம்ம கடின நீரில் எளிமையாக பயன்படுத்த இயலாது. சரியா? இப்போ இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். Read this. Thank you.